बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नजर मारते हैं अज दीआं खास खबरां ते। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब मनाउण लई गवर्नर पंजाब पहुंचे सुल्तानपुर लोधी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके श्री हरमंदिर साहिब से सजाए गए सुंदर जलौह। किसानों का संघर्ष हाले भी जारी, मोदी सरकार नूं झुका के ही आवांगे वापस कहा किसान जथेबंदियां ने। जलंधर च खड़ी कार नूं ट्रक ने मारी टक्कर, कई कारां दा होया नुकसान। अते बच्चे अगवा करन वाले एक व्यक्ति की खंबे नाल बन के कीती गई कुटमार। हुण खबरां विस्तार नाल। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें प्रकाश पुरब मौके पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी विखे नतमस्तक होने लई पुजे। इस मौके ते गवर्नर वीपी सिंह बदनौर ने सरबत दे भले दी अरदास करके दरबार साहिब मत्था टेकिया ते गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया। गवर्नर वीपी सिंह बदनौर के गुरुद्वारा श्री बेर साहिब विखे पुजण ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के मैनेजर भाई जरनैल सिंह बुल्ले, SGPC प्रधान के मुख सकत्तर महिंदर सिंह आली ने, SGPC मैंबर सरवण सिंह कुलार, SGPC मैंबर बीबी गुरप्रीत कौर रूही, SGPC मैंबर जरनैल सिंह डोंगरावाल ने गुरु बख्शिश सरोपा दे के सन्मानित किया। इस उपरंत पंजाब के गवर्नर बीपी सिंह बदनौर ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज वालों अपने कर कमलों नाल लगाए गए बेरी साहिब के दर्शन भी किए। और आज बहुत बड़ा दिन है। हम तो मानते हैं कि 550 से भी 551 का बहुत बड़ा महत्व है। जगत गुरु पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भाई मरदाना दीवान हाल विखे दीवान सजाए गए, जिस विच जिथे पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी कविशरां कथावाचकां वालों गुरबाणी जस करके संगतां नूं निहाल किया गया। उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर वालों श्री गुरु नानक देव जी के पिछले साल 550 साला प्रकाश पुरब दौरान संत महापुरुष ते होर धार्मिक शख्सियतां ते अहम शख्सियतां वालों निभाईਆਂ गईयां शलाघायोग सेवावां दे बदले उन्हां नूं विशेष तौर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सन्मानित भी किया गया। गुरु नानक साहब जी ने राय भोई दी तलवंडी, जिस नूं अज ननकाना साहब कहते हैं, अवतार धारिया। जदों कि भरमां दे नाल, पखंडां दे नाल, वहमां दे नाल ये लुकाई जड़ी है वो दबी जा रही सी, उसनूं सुतंत्र क्रांतिकारी दे नाल धन गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश दे पात्र बनाया। उस वेले दी जड़ी दिशा सी वो बड़ी दिशाहीन सी, जिसनूं सीधे रस्ते ते पाउण वास्ते धन गुरु नानक साहब जी ने मानवता नूं बराबर का अधिकार दिता। और जो साडे समाजिक तौर के उत्ते नाम बराबरी के अधिकार सन, उन्होंने बराबरता विच लिआंदा। धार्मिक तौर के उत्ते सचियार सिख बन की हदायत की, समाजिक तौर पर बराबरती का अधिकार दिता, अते आर्थिक तौर के उत्ते किरत करके सबर संतोख विच रहण दीआं उन्होंने हदायतां जारी कीतियां। आप किरत की 28 साल करतारपुर साहब विखे उन्होंने हाल चलाया और किरत करके लोगों को किरत नाल जुड़न के उपदेश दिते। मैं समझदी हाँ कि असी सारे भागां वाले हैं कि असी उस महान रहबर का अज प्रकाश दिवस मना रहे हैं। सारी संगत नूं जिथे मैं लख लख बधाई दिंदी है, उत्थे नाल ही बेनती करांगी कि जो उन्होंने समाज विच बराबरता का, जो नीचां नूं उच्चे चुकण वास्ते उपराले किए, जो उन्होंने औरत जिहड़ी कि उस वेले पैर की जुत्ती कहते सन, इसनूं कोई बराबर बहन का अधिकार नहीं सी। धन गुरु नानक साहब जी ने इस औरत नूं उच्चा चुक के कहा, सो क्यों बंदा आखिए जित जम्या राजान। औरतों नूं बराबर का अधिकार दिता, जिहड़ा कि साडे वास्ते एक बहुत वड्डी बख्शिश के पात्र है। तो मैं पंथ की भी धन्नवादी हाँ कि जिस औरत नूं गुरु नानक साहब ने बराबरी का अधिकार दिता है, अज सारे पंथ ने बहुत वड्डी बख्शिश करके उस औरत जाति का मान बनाने वास्ते पंथ की वड्डी सेवा भी झोली विच पाई है। मैं समझदी है गुरु नानक साहब के फलसफे नूं, उसके सिद्धांत नूं अज पंथ ने बहुत वड्डियां वड्याइयां दे के कौम की सेवा विच जे जुटन का मौका दिता है। तो मैं भी अज गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव के उत्ते ये सारे नाल वचनबद्ध कर हुंदी है कि जिहड़े जिहड़े उपदेश धन गुरु नानक साहब ने दिते, असी उहदे अनुसार अपना जीवन सफला करके
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਂਵਾਲਾ ਭੈਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਬਾਰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕੀਆ ਪੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਚੌਥੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਾਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ DVR ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਏ ਆ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਗੱਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭਾਣ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਏ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਸੀਗੀ ਲੱਗੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਖਾ ਸਣ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਣ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਬਾਰੀ ਜਾਲੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਜਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੋੜਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 200 ਦਾ ਭਾਣ ਬਾਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਣ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 600-700 ਦਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ 200 ਦਾ ਭਾਣ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਦਰਾ ਟੁੱਟਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਮਾਇਆ ਹੋਊ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਗੋਲ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ 551ਵਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਹਦਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ TV 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਪੂਜਾ।
ਪੂਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਣ ਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਬਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੱਗੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੌਬੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਫॉर ਕਰੈਕਟਰ, ਐਚ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਆਈ ਫॉर ਆਈਡੀਅਲ, ਡੀ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਐਲ ਫॉर ਲਵ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਗੀਤ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ कर दी है। बस इधर ही चोरी हुई, ड्राइवर को खींच के ले गई। ड्राइवर आए, उन्होंने गन दिखाई है, लेके निकल गए। डिमांड की बस ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ PB02 DA 5463 ਵਾਈਟ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਚਾਬੀ ਤੋਂ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਅਮਰਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਚਾਬੀ? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੇ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਤੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਖੋਆ ਪਨੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਮਟਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਧਾਰਨਾ ਟਰਾਲੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਲੱਦਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਖੋਆ ਵਾ, ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਪਨੀਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਟਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਸਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਝੂਠੇ ਡੇਰੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਏਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਸੜਕ ਹੈ ਇਸ ਤੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਇੰਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਵੱਸ਼ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੰਤ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाही का आगमन पुरब शहर दीआं समूह संगतां रल मिल के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे मना रहीआं हन। सानू इस प्रोग्राम दे विच शहर दीआं समूह धार्मिक जथेबंदियां अते पुलिस प्रशासन ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸਡੀਐਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਚੱਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਸਟੀਮ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ? ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਠੋਕੇ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਵਾ? 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ, 4 ਗੱਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਪਰ ਸਭ ਠੁਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ੈਨ ਹੈਗੀ ਸਰ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਮਾ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਪੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਤੱਲਣੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਗਰਣ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ? ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਸੀ ਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਘਾਸ ਮੰਡੀ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ, ਇਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਜੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਵਿਕਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਉਣ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ? ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਨਾਮ ਨੂਮ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਨਾਲ ਅਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ 14 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 42 ਈਅਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਪ ਵੈਪਨਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ थे। सीएम साहब ने पहले भी कहा है कि 2 महीनों तो इत्थे चल रही है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ी शांतिपूर्वक ये चलता रहा। और जब दिल्ली सरकार ने उन्होंने कह ही दिता कि तुसी आ जाओ, तो ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? जब सेंटर ने बुलाया गल होनी है तो सेंटर की अपनी पार्टी की सरकार जिहड़ी हरियाणा 'च है ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ मेरे ख्याल 'ਚ बहुत ਭੈੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੂਚ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਜਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗੋਡਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੱਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਡਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕਰੂਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫੇਮ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤਰਤਾਰ ਤੱਕ ਸਭ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਫਲੋਰ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਿਲਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਟਲ, 에ਅਰਗਨ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਾਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਾਇਆ, ਫਲੋਰ, ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪਿਸਟਲ, 에ਅਰਗਨ, 4 ਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਚੈਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, 4 ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਰਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਰਾਇਆ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਆਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा। कौन से काम में पकड़े या कैसे कैसे क्या क्या वारदात की है? ये बेसिकली पिछले कुछ टाइम से थाना बेलगा, थाना गुराया के एरिया में कुछ वारदातें हुई, लुट खुदी वारदातें, तो इस करके हमें पहले भी शिकायतें मौसूल हुई और इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और ख़ासकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इन लोगों को काबू में कर लेना। और काफ़ी टाइम से पुलिस इस काम में लगी हुई है, काफ़ी सारे एफ़र्ट्स करके CCTV कैमरास की फुटेज देख के और बाकी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उनसे इनपुट लेके इवेंचुअली हमने एक बंदे को काबू कर लिया था और उसके जो इनपुट्स के बेसिस पे हमने फिर नेक्स्ट डे दूसरे बंदे को भी काबू कर लिया था। जो पहले दिन हमने किया था ये धर्मवीर सिंह सन ऑफ बलजिंदर सिंह, ये कंग अरैया पिंड हैगा, वहाँ का निवासी है। और फिर दूसरा जो इसका एसोसिएट है दलजीत सिंह सन ऑफ कुलबीर सिंह, ये भी कंग अरैया का वासी है। तो यहाँ इनसे जो पूछगिछ हमने की, इन्होंने उसमें कन्फेस कर लिया कि उन्होंने कम से कम 12 वारदातें अंजाम दी हुई है और उसमें जो कुछ वारदातें कुछ थाना गुराए के इलाके में हुई है, कुछ फ्लोर थाना के इलाके में हुई है, बड़ा पिंड है हमारे पास वहाँ पे हुई है, एवं जो नवा शहर में मुकंदपुर पड़ता है वहाँ पे भी इन्होंने ये वारदातें अंजाम दी हुई है। तो बाद में हमने सब्सिक्वेंटली कुछ रेड्स की और एक बहुत बड़ी कामयाबी बिलगा पुलिस को मिली है और शलाघा योम SHO बिलगा ने किया है और उसकी टीम ने। और रिकवरी में हमारे पास हमने एक एयर पिस्टल इनसे रिकवर कर लिया, जिसका इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के उनसे चाहे पैसे वसूलते थे या उनका जो ज्वेलरी है वो छीनते थे। एक एयर पिस्टल है, एक दातर हमने रिकवर किया है, एक CT-100 मोटरसाइकिल, इसके अलावा 3 जोड़े बालियाँ, 1 जोड़ा बालियाँ छोटे साइज़ के, 2 गोल्डन चेन्स हमने रिकवर किया इनसे, एक कोका जो नोज़ पिन होता है वो, और 4 जोड़े बालियाँ जो कि आर्टिफिशियल है, गोल्डन नहीं है। तो ये इनसे रिकवरी हुई है। फिर भी इनसे और भी पूछताछ हम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि जो इलाके में इस तरीके की जो वारदातें हैं उन पे हम काबू पा सके और जितने भी लोग हैं इलाके के वो हमेशा सेफ़ और सिक्योर महसूस कर सके। सर इन पे पहले को मुकदमे? बिल्कुल, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनके ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब मनाउण लई गवर्नर पंजाब पहुंचे सुल्तानपुर लोधी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके श्री हरमंदिर साहिब से सजाए गए सुंदर जलौह। किसानां दा संघर्ष हाले भी जारी, मोदी सरकार नूं झुका के ही आवांगे वापस, कहा किसान जथेबंदियां ने। जलंधर च खड़ी कार नूं ट्रक ने मारी टक्कर, कई कारां दा होया नुकसान। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।